सत श्री अकाल जी। मैं लवप्रीत कौर हाज़र जी गुरविंदर सरसीनी द्वारा लिखे गए नावल मंदभागी करमों का दूजा विआह दा भाग 21वां लैके आओ आपां शुरू करते हाँ। शुरू करन तो पहलां वीडियो नूं लाइक ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ जी। करमों नूं हुण ये नहीं समझ आ रहा सी कि वह कूड़ा किस इंसान ने बिशन कौर बुढ़ी के घर अगे सुटिया सी। उस समय तक करमों ने इन्हां दोवां नूं चुप करा दिता ते कहा, बिशन कौर ताई जी गल सुनो, मैं तुहाडा ये कूड़ा चुक के किसी होर पासे ला आउंदी हाँ, तुसीं किरपा करके चुप हो जाओ। करमो लड़ाई नूं खत्म करने वास्ते जल्दी जल्दी वह कूड़ा एक वट्ठल विच पा के कूड़ेदान विच सुट आई। पर करमो ने ये नहीं समझ आ रहा सी कि इन्ना ज़्यादा कूड़ा आया तां कित्थों आया। हद तां अगले दिन हो गई जदों फिर तो किसी ने कूड़ा बिशन कौर बुढ़ी के दरवाजे अगे सुट दिता। उस तो बाद बिशन कौर गली विच आन के जोर जोर दी बोलन लग पई ते सीधा ही करन दी सस नूं अवा तवा बोलना शुरू कर दिता। थोड़ी देर बाद करमो ते उसकी सस बाहर निकल के आए ते उन्हां ने वेख्या कि किसी ने कूड़ा फिर तो दोबारा उसे थां उत्ते सुट्टिया होया है। ये सब कुछ वेख के करमो दा मन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया ते वो अंदरों बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उस दिन तां बिशन कौर ने गुस्से विच आके कूड़ा करमो दे घर विच ही सुट दिता। करमो बड़ी सहज सुभाव वाली औरत सी जिहड़ी लड़न दी बजाय ये सोच रही सी कि हरकत असल विच कौन कर सकदा है। उस दिन तां बिशन कौर बुढ़ी बुड़बुड़ करदी हुई अपने घर चली गई। करमो ते उसकी सस यही सोच रहे सन कि असल विच हो की रहा है। नूर अपने गावां वाले फार्म विचों काम निबेड़ के घर परतिया ही सी कि करमो ने नूर नूं सारी गल दस दित्ती, क्योंकि करमो नहीं चाहुंदी सी कि यह जिहड़ा कलेश है रोज़ रोज़ ही उन्हां नूं वेखण नूं मिले। नूर ने करमो नूं सलाह दित्ती कि क्यों ना असीं अपने घर दे अगे कैमरे लवा लईए। करमो बोली, जी बिल्कुल तुहाडी गल सही आ, असीं इसे तरह ही करदे हां, नहीं तो उस बंदे दा पता ही नहीं लगेगा जो हरकत कर रहा है। करमो नूं शक तां हो गया सी क्योंकि बिशन कौर दे नाल लगदा घर रतन कौर बुढ़ी दा भी पैंदा है, जिहड़ी कि बिशन कौर तो भी 2 कदम अगे है लड़न लई। सब तो पहला नूर ने एक कैमरा गुप्त रूप विच फिट कर दिता ताकि ये पता लग सके कि कूड़ा असल विच कौन सुट रहा है बिशन कौर बुढ़ी दे घर दे अगे। अगले दिन आउण दा इंतजार किया गया पर अगले दिन किसी ने भी कूड़ा उत्थे नहीं सुटिया सी। इसे तरह कई दिन लंघ गए पर किसी ने भी उत्थे कोई कूड़ा सुटिया ही नहीं हले तक। करमो सोच रही सी कि किसी नूं पता लग गया है कि असी कैमरे लवा लए हन। कुछ दिन गुजरन तो बाद किसी ने अचानक ही तड़के तड़के बिशन कौर बुढ़ी के घर दे अगे कूड़ा फिर दोबारा तो सुट दिता। बिशन कौर फिर तो चीकदी हुई बाहर निकली ते जोर जोर के आखन लगी कि तुसीं अपनियां करतूतां तो बाज आ जावो, नहीं तो मैं इस गल नूं पंचायत विच लै जाण लगी हाँ। तदे ही करमो ते नूर ने बाहर आके सब तो पहला बिशन कौर बुढ़ी दे मूँह नूं बंद करवाया ते उसनूं आख्या कि तुसीं चिंता ना करो, हुणे ही दुध दा दुध पानी दा पानी हो जावेगा। बिशन कौर बोली, तुसीं कदों तो अंतरजामी बन गए हो जिहड़े इस तरह दावा कर रहे हो। करमो बोली, नहीं बेबे तुसीं फिकर ना करो, असीं अपने घर दे अगे कैमरे लवा लए सी, हुण पता लग जाएगा कि किसने ये हरकत कीती आ ते रोज़ ये हरकत करदा कौन आ। तदे ही करमो ते नूर अपने कैमरे विच वेखण लग पई तां वो वेख के दग रह गए। ये सब कुछ वेख के करमो नूं बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया। करमो नूर नूं कहण लग पई, मैं तां पहलां ही जाणदी सी जिहड़ी ये नेड़े दी रतनों बुढ़ी आ, ये सारी करतूत उसदी ही कीती हुई आ ते ओह बुढ़ी रोज़ बिशन कौर ताई नूं तंग करदी आ अते ना साडा लगदा रहा। मेरा तां जी करदा ਉਹਦੇ खाखड़ पाड़दियां जाके। करमो नूर नूं कहण लगी कि तुसीं जल्दी जल्दी जाके बिशनू बेबे नूं बुला के लियाओ अते उसनूं असीं चंगी तरह विखा दईए कि ये करतूत असल विच कौन कर रहा है। करमे नूं पहलां ही बड़ा गुस्सा चढ़िया होया सी क्योंकि सारे दा सारा इल्जाम उन्हां दे सिर उत्ते आ रहा सी। नूर बिशनू बेबे नूं बुला के ले आया अते नेड़े बुला के करमों आखन लगी, वेख बेबे
ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥਣ ਰਤਨੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਸਾਥਣ ਉਹ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਟ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਮੋਂ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਰਤਨੋਂ ਚੜੇਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਹੋ ਜਾ ਤਿਆਰ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਰਦੀ ਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਖਾਖੜ ਪਾੜ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਬੈਠੀ। ਚੱਲ ਕਰਮੋ ਪੁੱਤ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮੋ ਬੋਲੀ, ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਬੋਲੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਸਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਸ਼ਨੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਆੜਾ ਪਵਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਰਮੋ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਤਾਂ ਛਡਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਬਿਸ਼ਨੋ ਬੇਬੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਮੋ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਮੋ ਤੇ ਨੂਰ ਨੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਿਸ਼ਨੋ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਬੇਬੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਤਨੋ ਤਾਈ ਦੇ ਘਰ। ਨੂਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਸ਼ਨੋ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਨੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਰਮੋ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਰਤਨੋ ਤਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਰਤਨੋ ਤਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਰਮੋ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਵਰਤੇਗਾ। ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸਾਰ ਹੀ ਨਾ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਕਰਮੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੂਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਨੂਰ ਤਾਂ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਣ ਸਾਰ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨੋ ਬੇਬੇ ਨੇ ਰਤਨੋ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਵੱਡੀਏ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਮੋ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਮੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਸ ਨਾਲ। ਕਰਮੋ ਬਿਸ਼ਨੋ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਅੱਗਿਓਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਰਤਨੋ ਬੁੱਢੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਤਨੋ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਗਿਓਂ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਰਮੋ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨੂਰ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਮੋ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਕਰਮੋ ਨੂਰ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਵੱਲ ਵੇਖੇ। ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਮੋ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਝੱਟ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਮੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨੂਰ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਰਮੋ ਬੋਲੀ, ਕਰਮੋ ਲੈ ਤਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਈ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਰਤਨੋ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਬਿਸ਼ਨੂ, ਲੈ ਧੀਏ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਤਨੋ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਕੂੜੇ ਕੌਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਪਈ ਆ
ਉਹ ਰਤਨੋ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਬਸ ਰਤਨੋ ਬੁੱਢੀ ਤਾਂ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੜਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਰਤਨੋ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਜਾਲ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੇ? ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁੜਤੀ ਜਿਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਰਮੋ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਔਰਤ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕਰਮੋ ਤੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਤਨੋ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਕਰਮੋ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ। ਰਤਨੋ ਤਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਰਤਨੋ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੂੜੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਰਮੋ, ਤਾਈ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤਾਈ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਤਨੋ ਬੁੱਢੀ ਬੌਂਤਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੁੜਬੁੜ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ? ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕੂੜਾ। ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਲੈ ਦੱਸ ਧੀਏ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਗਈ। ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ। ਰਤਨੋ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ। ਰਤਨੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਖੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਮੋ ਵਾਂਗ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਤਨੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਰਮੋ ਤੇ ਨੂਰ ਨੇ ਰਤਨੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਤਨੋ ਦੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੱਕ ਜਿਹਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਨੀ ਕਰਮੋ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਰਤਨੋ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪੱਥਰ, ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਮੋ ਤੇ ਨੂਰ ਨੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ। ਕਰਮੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਕਰਮੋ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੈਂ ਬੇਬੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਤਨੋ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨੂਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮੋ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਮੋ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਤਨੋ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਤਨੋ ਕੂੜਾ ਗੇਰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੇ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਤਨੋ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਰਤਨੋ ਝੱਟ ਹੀ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਗੇਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਮੋ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਤਨੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੀ ਆ
ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਆਇਓ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਤਨੋ ਬੁੱਢੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮੋ ਅਤੇ ਨੂਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਇਹ ਬਲਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟਲ ਗਈ। ਕਰਮੋ ਨੂਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਤਨੋ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਨਾ ਗੜਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਲਏ। ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਕਰਮੋ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਰਮੋ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰਮੋ ਦੀ ਸੱਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਰਮੋ ਦੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਹੀ ਭਾਲੀ ਮਾਨਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਰਮੋ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਗਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਗਸ਼ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਕੋਲ 3 ਕਿੱਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਲੱਕੜ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮੋ ਭਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਨੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮੋ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਰਹੂੰਗਾ। ਕਰਨ ਕਰਮੋ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਮੋ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਕਰਮੋ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ ਆ। ਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮੋ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਨੇ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਮੋ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹਰਜ ਆ। ਕਰਮੋ ਬੋਲੀ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਮੋ ਭਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਰਮੋ, ਕਰਨ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਆ, ਪਰ ਕਰਨ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗੁਣ ਹਨ। ਕਰਨ ਕਰਮੋ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਕਰਮੋ ਭਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਕਰਮੋ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਵਿਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਕਰਮੋ ਨੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਸਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੂਰ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਖ ਕਰਮੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਘਰ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮੋ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਨੂਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੱਜਿਆ ਨੂਰ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਡਰਾਵਨੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ कि सरदार जी जल्दी करो, मेरे साथी को चोट लगी है, उसके ऊपर कांच का शीशा गिर गया है, उसकी लात में से बहुत सारा खून बह रहा है। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਨੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਮੋ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਰਮੋ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਨੂਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਨੂਰ ਨੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਨੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਮੋ ਬੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਨੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਕਿ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਰਮੋ ਨੇ ਉਸਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਰਮੋ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਓਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਅਜਿਹੀ ਪਤਨੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨੂਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ। ਨੂਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ, 450 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਨੂਰ ਅਤੇ ਕਰਮੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਮੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਤਕਰੀਬਨ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਮੋ ਨੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਮੋ ਨੇ ਨੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ज़्यादा खुश हुई ਤੇ ਕਹਿਣ लगी, हे भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे अच्छे इंसान रहते हैं, वरना कौन किसी को देखता है और कौन किसी की मदद करता है। कई बार ਤਾਂ ਨੂਰ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਰਮੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਗਾਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਮੋ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਖੈਰ ਰੱਖ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਮੋ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਕਰਮੋ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਕਰਮੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭੈਣੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਮੋ ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਲਿਖਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।